ضرورت پڑنے پر تو آدمی جاگ ہی جاتا ہے. ہر کام ضرورت کراتا ہے. ضرور. یہ حروف تہجی کا حرف ہے کاف گاف. کاف گاف. کاف اور گاف میں اب دیکھیے کہ مماثلت ہے، یعنی ملا ہوا ہے. دونوں کا فرق جو ہے صرف اوپر ایک لکیر سے ہوتا ہے، باقی شکل میں دونوں ایک ہے. اوپر ایک لکیر دے دیں گے تو وہ گاف ہو جائے گا، اور اس کو مٹا دیں گے تو کاف ہو جائے گا. اور اس کو ہندی میں لکھا ہے تاکہ ہندی کی مدد سے آپ جان جائیں کہ کاف اور گاف. اس کی ملانے والی شکل بھی آپ کے سامنے ہے. ملانے والی شکل کو پہلے دیکھیے آپ، اوپر سے لا کے تھوڑا سا گھمایا گیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری شکل میں گول بنا کے اوپر سے لایا گیا ہے، اور تیسرے میں دیکھیے اوپر سے لا کے تھوڑا نیچے کی طرف کیا گیا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اس میں نیچے حرف جائے گا. سمجھا نا؟ اور آخر میں کاف کے پہلے تھوڑا سا ملا ہوا ہے. سمجھا؟ تو یہ پہلے جو نکلا ہوا ہے تھوڑا سا، وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ادھر سے حرف آ کر کے اس میں ملے گا. یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے، پہلے بھی بتایا آپ کو. یہ ہے کاف گاف. 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 یہ ہو گیا کاف اور گاف. اب دیکھیے جیسے پہلے والے شکل کو دیکھیے، یہ کاف ہے، اس میں پے ملا دیں گے تو کپ ہو جائے گا. دوسرے شکل کو دیکھیے، یہ کاف ہے، اس میں الف ملا دیں گے تو کاف الف ہو جائے گا. تیسرے کو دیکھیے، یہ ذرا سا ایسے ہے، یہ کاف کا یہ حصہ ہے. اب اس کو ذرا سا نیچے کر دیں گے، یہاں نقطہ دے دیں گے تو یہ بکری ہو جائے گا. اور اس کے بعد دیکھیے کہ یہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں تھوڑا سا اس طرح سے دیا ہوا ہے. یہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پہلے آئے گا. اس میں اگر نقطہ دے دیں گے تو یہ بے کا شکل اختیار کر جائے گا، بک ہو جائے گا. جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں اس طرح سے، یہ وہی بک ہو جائے گا. سمجھا؟ یہ اس کا استعمال ہے. سمجھا نا؟ یہ اس کا استعمال ہے. تو یاد رکھیے آپ، کاف گاف. کاف گاف. کاف گاف. کاف گاف. کاف گاف. کاف گاف. کاف کو پے میں ملایا، کاف کو الف میں ملایا، بے کو کاف میں ملایا اور رے بھی ملایا، بے کاف میں بے کو ملایا. تو اس طرح سے اس کا استعمال ہے. سمجھا؟ تو اب کیا ہے کہ آپ کہیں بھی ملا سکتے ہیں اس کو. جیسے کاف میں پے ہے، کاف میں الف ہے، بے اور رے ہے، بے کاف ہے. سمجھا؟ تو اس کو آپ ملا سکتے ہیں. یہ بے کاف ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بے ہی ملے گا، اس میں اور بھی دوسرے حرف ملائے جا سکتے ہیں. تو یہ ہے کاف گاف. آپ ہندی کی مدد سے جانیے، کاف گاف. کاف گاف. کاف گاف. سمجھا؟ یہ ہے کاف گاف. اب دیکھیے یہ کاف ہے،
اگر نون ملانا ہوگا تو اس کو اس طرح سے ملا دیں گے، نون ہو جائے گا۔ یہ کاف ہے، اس میں لام ملانا چاہیں گے تو اس طرح سے ملا دیں گے، سمجھا؟ اگر پکڑ لکھنا چاہیں گے تو اس طرح سے صرف یہاں نقطہ دیں گے، اڑے جوڑیں گے۔ یہ جیسے ہے نیک لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے۔ یہ ملانے والا شکل جو ادھر آیا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ادھر سے حرف آئے گا، تو اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے گاف کا بھی ہے، کاف اور گاف دونوں کا ایک ہی شکل ہے، اس لیے ہم ایک لکھا ہے۔ آپ کو دونوں کو بتاتے ہیں۔ جیسے کن ہے تو اس میں کاف کو نون ملایا، جیسے گاف میں بھی نون ملا سکتے ہیں، گن ہو جائے گا، لیکن گاف میں ہم واو ملاتے ہیں، یہ گو ہو جائے گا۔ یہ گاف یہاں آئے گا، علی بھی ملا سکتے ہیں، لام بھی ملا سکتے ہیں، تو جیسے یہ گل ہو جائے گا۔ یہ یہاں اس طرح سے لکھیں گے، یہ بگڑ ہو جائے گا۔ یہ اس طرح سے لکھیں گے تو یہ دیگ ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے، تو آپ اس کا استعمال سمجھیں گے۔ کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، تو یہ دراصل یہ شکل کو سمجھنا ضروری ہے، شکل ہی سمجھنا ضروری ہے۔ کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف نون ملایا، گاف واو ملایا تو کاف واو بھی ملا سکتے ہیں۔ یہ اب دیکھیے یہ پہلا شکل ہے کاف کا، تو پہلے شکل کو جیسے یہ یہاں لکھتے ہیں کاف، تو اس میں یہ ایسے ملا دیں گے، کی ہو جائے گا، سمجھا نا؟ اب کاف کو سین میں ملانا ہے، کاف آیا یہ یہاں سے سین ملا دیا، ہو گیا۔ کاف کو تو میں ملانا ہے، اوپر سے آیا یہاں سے۔ اسی طرح سے کسی بھی حرف میں آپ ملائیں گے، آپ کو سب کی ضرورت پڑے گی، سمجھا؟ سب کی ضرورت پڑے گی، تو آپ کو سمجھنا ہوگا، اور یہ تھوڑا اپنے طور پر بھی یہ غور کرنا پڑے گا کس حرف میں کون سا شکل ملے گا۔ کاف گاف، کاف گاف، سمجھا؟ کون سا شکل ملے گا یہ آپ کو اپنے طور پر غور بھی کرنا پڑے گا، اور یہ اتنا جو شکل آپ کو بتایا ہے یہ آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا، جاننا بھی۔ جیسے اس کاف کو اس طرح سے لکھتے ہیں، کاف دال، سمجھا؟ کاف دال یہ ملاتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کلو، تو کلو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں، یہ کاف اس میں ملے گا۔ اگر وہ کاف آپ ملائیں گے تو پڑھنے کے لیے تو آدمی کلو ہی پڑھے گا، لیکن یہ بات سمجھی جائے گی کہ ملانا تھا اس کو لیکن ملایا آپ نے اس کو، تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اب جیسے اب یہ ہے، اس کو دیکھیے، آپ لکھتے ہیں جکڑ، جکڑ، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا نکلا ہوا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ادھر سے کوئی بھی حرف آ کر کے ملے گا، اور یہ نیچے آیا ہے تو اس کا مطلب اس کا کچھ نیچے آئے گا، سمجھا نا؟ تو اب دیکھیے یہ ہے، یہ کاف ہے، یہ کاف جو ہے ادھر تھوڑا نکلا ہوا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ادھر سے وہ حرف آئے گا۔ اب دیکھیے جیسے آپ لکھتے ہیں شک،
ये हुआ शक, समझा, ये हुआ शक। तो आपको ये समझना ज़रूरी है। इस चीज़ को जब आप समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए लिखना और पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। हमेशा याद रखिए कि ये है काफ, गाफ और इसकी ये शक्ल है। काफ को दाल में मिलाया, काफ को ला में मिलाया, जीम काफ में पहले जीम मिलाया, फिर बाद में रे मिलाया, फिर काफ में पहले शीन मिलाया। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझा ना। तो काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ 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 काफ। तो काफ की शक्ल पर आप तवज्जो दीजिए कि काफ शुरू में जो आया वो थोड़ा सा ऊपर आके नीचे घूम गया है, उतना ही है, और बीच में जो है वो उसका शक्ल गोल है, और तीसरे नंबर में जो है वो ऊपर से नीचे आया है और थोड़ा सा वो पहले जो है की तरफ गोल हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि उधर से हरफ आके इसमें मिलेगा, जैसे हम जकड़ लिखा है, और दूसरे में भी है जो आखिर में है, जो पहले निकल गया है, तो इसका मतलब है कि ऊपर से आएगा जैसे शक लिखा है। तो ये याद रखिए कि ये चौथे नंबर का जो काफ है तो इसमें पहले से आएगा, और ये काफ मुकम्मल होगा, अधूरा नहीं होगा। ये सब काफ अधूरा है। अधूरा का मतलब है कि आधा हिस्सा जिसका कट गया है उसमें इसमें कटेगा नहीं, यही बात है। जैसे आप लिखते हैं गुण, आप लिखते हैं गुलाब, समझा। आप लिखते हैं पगड़ी, समझा। आप लिखते हैं बेग। ये सब आप घर में बोलते हैं, समझा ना, घर में बोलते हैं आप। गुण, गुलाब, पगड़ी, बैग, ये सब बोलते हैं आप। तो यह आपको लिखने के लिए दरअसल सीखना होगा। बोलने के लिए तो आप बगैर पढ़े ही बोलते हैं, इसलिए कि ये बोलना शुरू से आप सीखते आ रहे हैं। घर के माहौल में जो बोल रहा है आदमी वही आप भी बोल रहे हैं। आपको सिखा दिया गया कि ये फ़लाँ चीज़ फ़लाँ है, फ़लाँ को फ़लाँ चीज़ बोला जाता है, इस शक्ल की चीज़ है, इसका नाम ये है, तो आप बोल रहे हैं। लेकिन लिखने के लिए और तहरीर पढ़ने के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो दरअसल आपको बताया जा रहा है कि आप किस तरह से लिखेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे। तो याद रखिए कि ये शक्ल है। इस शक्ल को जब तक आप याद नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आप सही नहीं लिख सकेंगे। ये है काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ। अब देखिए फिर से इसको लिखने का मशक होना चाहिए। देखिए कैसे लिखते हैं आप, इसको देखिए। ये यहाँ रखेंगे ऊपर, नीचे लाएंगे, फिर इस तरह से लंबा कर देंगे। एक चीज़ आप याद रखेंगे, शुरू वाला जो हिस्सा होगा वो ऊपर थोड़ा सा होगा, और आखिर वाला जो हिस्सा होगा थोड़ा नीचे होगा, तब ये खूबसूरत बनेगा और सही बनेगा। ये हो गया काफ, समझा। अब हम लोग इसको लिखते हैं इस तरह से, ये समझा ना। तो आप देखिए ये यहाँ से लिखा तो एक पेंसिल तो हम इस तरह चलाया, दूसरा हम इस तरह से चलाया, और तीसरा इस तरह से चलाया, और चौथा जो है यहाँ से चलाते हैं। ये है इसका तरीका। ये तीर का निशान अगर आपको याद रहता है तो फिर आप भूलेंगे नहीं,
हमेशा याद रखिए। तीर का निशान अगर आप याद रखते हैं तो आप भूलेंगे नहीं। ये तीर बताता है कि कैसे कैसे क्या करना है आपको, समझ गए ना। ये हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर और ये हो जाएगा 4 नंबर, समझ गए ना। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे भी लिखते हैं लोग, इसको काफ़ी पढ़ता है और पढ़ेगा भी, जाहिर है दोनों की शक्ल एक है, लेकिन दरअसल तरीका ये नहीं है। तरीका ये है कि पहले इस हिस्से को लिख लिया जाए, इसके बाद पेंसिल उठा करके इसको यहाँ से मिला दिया जाए। इसका तरीका ये है। तो आप इस तरीके के मुताबिक जब काम करेंगे तो आप अपने उसूल पर कायम रहेंगे और ये आपके अंदर फ़ायदा होनी चाहिए। अब देखिए फिर से आपको हम बताते हैं। ये है एक तीर का निशान, ये हो गया। दूसरे तीर का निशान ये हो जाएगा, तीसरे तीर का निशान ये हो जाएगा और चौथा जो है यहाँ से चला आएगा। अब देखिए जैसे आप लिखेंगे कबूतर, ये आप समझ रहे हैं कि काफ का पहला शक्ल मिलाया गया, काफ का पहला शक्ल मिलाया गया, समझ गए ना। जैसे आप लिखते हैं अंकल, तो इस तरह से लिखेंगे, या अंकल के जगह पर और भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखते हैं टुकड़ा, ये टुकड़ा लिखते हैं, समझा ना। जैसे चेक, अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह मिलाया जाता है, किस तरह से मिलाया जाता है। जैसे हम अंकल लिखे हैं तो इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं, टुकड़ा आप हम लिखें आप भी कुछ लिख सकते हैं, चेक लिखे हैं आप भी कुछ लिख सकते हैं, कबूतर लिखते हैं कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए आप लिखते हैं गद्दी, आप गोभी भी लिख सकते हैं, गोभी। जैसे गाजर, जैसे जिगर, जैसे दंग। इस तरह से आपके सामने ये इस्तेमाल करके बताया कि किस तरह से इस्तेमाल होता है। काफ गाफ शक्ल बताए, इसके बाद कई मिसाल दे के बताए, कबूतर, अंकल, टुकड़ा, चेक, गद्दी, गाजर, जिगर, दंग, गोभी, और भी जब आप पढ़ेंगे बहुत सा आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा, कबूतर, अंकल, टुकड़ा, चेक, गद्दी, गाजर, जिगर, दंग, गोभी। काफ 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 काफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ। कबूतर, अंकल, टुकड़ा, चेक,
गद्दी गाजर जिगर दंग गोभी। काफ गाफ काफ गाफ कबूतर अंकल टुकड़ा चेक गद्दी गाजर जिगर दंग गोभी। का कबूतर अंकल टुकड़ा चेक गद्दी गाजर जिगर दंग गोभी। कबूतर अंकल टुकड़ा चेक गद्दी गाजर जिगर दंग गोभी। तो काफ गाफ गाफ काफ गाफ काफ गाफ, ये इस तरह से लिखने के लिए भी आपको बताया। देखिए इसको इस तरह से लिखा जाएगा, कितना आसान है। यहाँ लिखिए, देखिए कितना आसान है, कितना आसान है। सिर्फ ऊपर एक लकीर दे देंगे, हो जाएगा। दोनों में ममासलत है और सिर्फ इसी एक लकीर का फ़र्क है। काफ गाफ 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 काफ गाफ। तो इस तरह से आपकी समझ में बात, मेरा ख्याल है कि आ गई होगी, समझा? आपकी समझ में अब बात आ गई होगी। अब आप इसको फिर से याद करेंगे। आपके सामने कई मिसालें दी गई। काफ गाफ काफ गाफ काफ गाफ, इसको फिर से देखिए आप। ये दरअसल हम बार बार लिख के आपको इससे हैं कि आपको मश्क करने की आदत पड़े और आप समझ जाएं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अब जैसे आप लिखते हैं कुर्सी, समझा? कुर्सी। आप लिखते हैं कलगी। आप लिखते हैं कलगी। आप लिखते हैं फिक्री। फिक्री। आप लिखते हैं महक। देखा आपने कैसे लिखा गया, कितना आसान है। सिर्फ थोड़ा समझने की ज़रूरत है, समझे ना? जैसे आप लिखते हैं गरम। जैसे आप लिखते हैं गुदड़ी, समझा? जैसे लिखते हैं आप गुदड़ी। जैसे आप लिखते हैं जंग, समझा?
جیسے آپ لکھتے ہیں بوگلا. اب دیکھیے آپ سب آپ کے سمجھ میں آ گیا، آپ کو سب بتا دیا گیا. اب انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں، دھیان سے سن رہے ہیں، تو کرسی، کلغی، فکری، محک، گرم، بگلا، گدڑی، جنگ. کاف 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 کاف. کرسی، کلغی، فکری، محک، گرم، بگلا، گدڑی، جنگ. کرسی، کلغی، فکری، محک، گرم، بگلا، گدڑی، جنگ. کرسی، کلغی، فکری، محک، گرم، بگلا، گدڑی، جنگ. تو یہ سب مثال دے کر کے آپ کو سمجھا دیا گیا. اب میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ سب چیز. کاف گاف، 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 کاف گاف. کرسی، کلغی، فکری، محک، گرم، بگلا، گدڑی، جنگ. کاف گاف. کرسی، کلغی، فکری، محک، گرم، بگلا، گدڑی، جنگ. 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 یہ ہے کاف گاف. کاف گاف، 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 کاف کاف کاف. کرسی، کلغی، فکری، محک، گرم، بگلا، گدڑی، جنگ. کاف گاف. کرسی، کلغی، فکری، محک، گرم، بگلا، گدڑی، جنگ. کرسی، کلغی، فکری، محک، گرم، بگلا، گدڑی، جنگ. کاف گاف. کرسی، کلغی، فکری، محک، گرم، بگلا، گدڑی، جنگ. کرسی، کلغی، فکری، محک، گرم، بگلا، گدڑی، جنگ. یہ ہے اس کا استعمال. کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف. کلغی، کرسی، کلغی، فکری، محک، گرم، بگلا، گدڑی، جنگ. کاف گاف، 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 کاف
गाफ, काफ, गाफ, काफ, गाफ, काफ, गाफ, काफ, गाफ। कुर्सी, कलगी, फिक्री, महक, गरम, बगुला, गुदड़ी, जंग। 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 काफ, गाफ, 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 काफ, गाफ। कुर्सी, कलगी, फिक्री, महक, गरम, बगुला, गुदड़ी, जंग। कुर्सी, कलगी, फिक्री, महक, गरम, बगुला, गुदड़ी, जंग। आप ये भी देख सकते हैं कि काफ शुरू में भी आया है, काफ बीच में भी आया है, काफ आखिर में भी आया है। इसी तरह से गाफ शुरू में भी आया है, बीच में भी आया है और आखिर में भी आया है। तो इस तरह से आपका पूरा हो गया। आप किताब पढ़ेंगे और भी नई नई चीज़ें आएंगी तो आप समझ जाएंगे। आप इतना याद रखिए कि जितना आपको बताया जा रहा है, जो भी कुछ आएगा वो इतने ही के अंदर से आएगा। अब इससे बाहर कुछ नहीं, जो है बस इसी में है और इसी में आप इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे। जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, समझ गए ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो इसी 4 के दायरे में आएगा। कुर्सी, कलगी, फिक्री, महक, गरम, बगुला, गुदड़ी, जंग। 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 ये है काफ, गाफ, 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 काफ, गाफ। कुर्सी, कलगी, फिक्री, महक, गरम, बगुला, गुदड़ी, जंग। काफ, गाफ, काफ, गाफ। कुर्सी, कलगी, फिक्री, महक, गरम, बगुला, गुदड़ी, जंग। अब आप इस तरह से कोई भी किताब पढ़ेंगे, चाहे कैसे ही भी किताब हो, बच्चे की किताब हो या इससे ऊपर की किताब हो, आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ने भी आएगा और आप लिख भी लेंगे। लेकिन याद रखिए, इसके लिए मशक की ज़रूरत पड़ती है। आपको लिखना पड़ेगा, मशक करना पड़ेगा, बगैर इसके तो मुश्किल है। तो आपको इसीलिए हर तरह से बताया जाता है ताकि आप अपने ज़हनी तौर पर हर तरफ से तैयार रहें और हर तरफ से
समझने की कोशिश करें, और कहीं आपसे चूक न हो तो आप ये देखेंगे काफ गाफ। आपको बताया कि काफ और गाफ शक्ल में एक है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि काफ में ऊपर से एक लकीर आके मिलता है और गाफ में दो लकीर है। इतना ही का फ़र्क है, और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है। और मिलाने वाला जो शक्ल है, देखिए पहले ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ आया और कुर्सी, गोल काफ बना कलगी, थोड़ा सा काफ के पहले निकला हुआ है फिक्री, और यहाँ मुकम्मल काफ के पहले थोड़ा सा है, ये है महक। इसी तरह से गाफ का भी है गरम, बुगला, गुदड़ी, जंग। कुर्सी, कुर्सी, कलगी, फिक्री, महक, गरम, बुगला, गुदड़ी, जंग। कुर्सी, कलगी, फिक्री, महक, गरम, बुगला, कुर्सी, कलगी, फिक्री, महक, गरम, बुगला, गुदड़ी, जंग। कुर्सी, कलगी, फिक्र, महक, गरम, बुगला, गुदड़ी, जंग। कुर्सी, कलगी, फिक्री, महक, गरम, बुगला, गुदड़ी, जंग। ये है आपके हरूफ तहज्जी का हर्फ और उसकी शक्लें हैं, और इसके बोलने का तरीका है। जो हल्के से बोलेंगे काफ, इसको दाब के नहीं बोलेंगे, काफ गाफ, 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 काफ गाफ। कुर्सी, कलगी, फिक्री, महक, गरम, बुगला, गुदड़ी, जंग। 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 काफ गाफ। तो आप याद रखिए, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ। कुर्सी, कलगी, फिक्री, महक, गरम, बुगला, गुदड़ी, जंग। 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 कुर्सी, कलगी, फिक्री, गरम, बुगला, गुदड़ी, जंग। कुर्सी, कलगी, फिक्री, महक, गरम, बुगला, गुदड़ी, जंग। कुर्सी, कलगी, फिक्री, महक, गरम, बुगला, गुदड़ी, जंग। कुर्सी, कलगी, फिक्री, महक, गरम, बुगला, गुदड़ी, जंग। कुर्सी, यही है काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ। काफ गाफ को लिखने का तरीका आपको बताया, ऐसे भी, और तीर का निशान भी दे करके आपको बताया, ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए, आप आसानी से समझ सकें। और फिर मिला, इसकी शक्ल को बताया, फिर मिला करके मिसाल के तौर पर कैसे क्या करना है वो भी आपको बता दिया। आप देखिए, काफ पहले भी आया है, बीच में भी आया है,
کاف کے دونوں طرف حرف آیا ہے، سمجھا نا؟ ہاں، دونوں طرف آیا ہے، ایک پورا کاف بھی آیا ہے، تو اس طرح سے یہ لکھا جائے گا، سمجھا؟ کاف گاف، کاف گاف۔ ہندی میں ہم کاف لکھا ہے تاکہ ہندی کی مدد سے آپ اردو کو جان سکیں، ہندی کی مدد سے آپ اردو کو جان سکیں۔ کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف۔ کرسی، کلغی، فکری، محال، گرم، بگلا، بجلی، جنگ۔ کرسی، کلغی، فکری، محک، گرم، بگلا، بجلی، جنگ۔ کرسی، کرسی، کلغی، فکری، محک، گرم، بگلا، گدڑی، جنگ۔ 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 تو اس طرح سے جب آپ لکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو آ جائے گا۔ آپ یاد رکھیے، تھوڑا سا محنت کیجیے لکھنے کے لیے اور بولنے کے لیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بہت آسان چیز ہے اور بہت آسانی سے لکھا جا سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، صرف تھوڑا سا تسلسل چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ حروف تہجی کا ایک جیسے الف، ب، پ، ت، ٹ، ث، ج، چ، ح، خ، دال، ڈال، ذال، ر، ز، س، ش، صاد، ضاد، ط، ظ، ع، غ، ف، قاف، کاف، گاف۔ یہ حروف تہجی کا ترتیب ہے اور یہ ترتیب آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، بغیر اس ترتیب کے آپ اچھے نہیں سمجھے جا سکیں گے۔ اس لیے آپ یاد رکھیے کہ آپ کو یہ ترتیب بھی یاد رکھنا ہے۔ الف، ب، پ، ت، ٹ، ث، ج، چ، ح، خ، دال، ڈال، ذال، ر، ز، س، ش، صاد، ضاد، ط، ظ، ع، غ، ف، قاف، کاف، گاف۔ تو یہ ہے حروف تہجی کا استعمال۔ اب آپ انشاءاللہ پھر کل کے بعد پرسوں اس کا کلاس شروع ہوگا۔ چلیے۔